Hello everyone, welcome to GKSET tutorial. My dear students, this is the last video of unit number 5. That is one e-banking service and challenges. E-banking service and challenges. This unit already we are discussing the introduction. E-banking service, that is one RTGS, EFT, NEFT. These are all the concepts covered in the previous video. In this video we are next syllabus, that is one IMPS. My dear students, expansion ಕೇಳ್ತಾರೆ IMPS, that is one immediate payment service. IM it indicate immediate, P it indicate payment, S indicate service. That is one immediate payment service. That is one full form of IMPS. What do you mean by IMPS? The immediate payment service, it's an electronic fund transfer service that allow the instant money transfer between the bank account using the mobile phone or internet banking. Immediately transfer the money from one account to another account. Due to the disadvantages of traditional banking service, IMPS and also the different UPI payments have introduced. So here electronic fund transfer service that allows the instant money transfer between the bank account using the mobile phone. What are the features of IMPS anta bandaga? Number one, point number one, first one, that is one instant fund transfer. Immediately money transfer by one account to another account. Then it's available 24/7, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ, ವಾರದ 7 ದಿನ, ವರ್ಷದ 365 ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ IMPS ಆಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಎನಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ IMPS. It can be used via mobile banking or internet banking, even including the ATMs. ATMs ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತು automatic teller machine anytime money, right? Automatic teller machine anytime money, right? Then internet banking with the help of concerned financial institution website, even including the mobile phones, electronic gadgets. Then it's required the mobile number, account number and IFSC code. IMPS app na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ that IMPS payment service required mobile number, account number and also the IFSC, Indian Financial System code, and it is one of the safe and secure mode of banking service. It is one of the safe and secure. Then next one, that is one mobile app based banking. Mobile app based banking, it's allows the customer to access the banking service through official bank mobile applications, mobile applications ಏನಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಒಂದು ಆಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯುನೋ, ರೈಟ್? ಯುನೋ ಆಪ್ ಅಂತ ಇದೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು, ರೈಟ್? ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಕೆನರಾ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೊಬೈಲ್ applications related to the banks. What are the features of mobile application based banks? Number one, we can check it out, the account balance immediately, instantly, faster fund transfer and bill payments, ಸುಲಭವಾಗಿ, ವೇಗವಾಗಿ
ಫಂಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಡಿಶ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟು, ರೈಟ್, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಈ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್, ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡೇಟಿಂದ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎವ್ರಿ 3 months, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ download the bank statement through mobile based applications. Then after that, secure login using PIN, personal identification number, OTP, one time password, even including the biometric also if you are using the smartphone. Smartphone as an use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, if you are using the smartphone, even biometric also accepted. Next one, that is one different UPI apps. Different UPI apps ಯಾವುದು? That is one Phone Pay, Google Pay, Paytm. Then after that even WhatsApp payment, Amazon Pay, Mini Mobile Link. These are all the UPI applications. Unified Payment Interface, UPI, Unified Payment Interface. Unified Payment Interface, UPI, it as a real time. It is a real time payment system. It's a real time payment system that enables the instant money transfer between the bank account using the mobile apps. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫೋನ್ಪೇ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಟಿಎಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು UPI ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ 3 to 4 seconds, ರೈಟ್? ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ, ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಫೋನ್ಪೇ ಮತ್ತು ಪೇಟಿಎಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ with fraction of 3 to 4 seconds. What are the essential features of this one UPI? Instant money transfer from one account to another account, instantly, immediately. Then works UPI apps always 24/7. In case bank account ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈಗ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು 10 to 4 ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 to 4 ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ 10 ಆಫ್ಟರ್ 4 o'clock ನಮ್ಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 24/7 we can access the UPI payments apps. Then user ID, UPI uses mobile phone, even including the QR code also. Quick response, QR code, quick response code ಮುಖಾಂತರ ಸಹ we are transfer the money from one account to another account. Then afterwards, no need to share the bank details. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ, IFSC ಕೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡ್ ಆಗಲಿ, ನೇಮ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 10 digit ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸಾಕು. 10 digit ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ UPI ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ UPI ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಮನಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದ ಮನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರ ನೇಮಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಅದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ QR ಕೋಡ್. ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, QR ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಹೈಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೈಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾವುದಾ UPI ಆ್ಯಪ್ಸ್.
Then afterwards, automatic teller machine. As you know, as a commerce student, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ATM, that is one debit card. Automatic teller machine, it's an electronic machine installed by the commercial banks. Leading commercial banks always, even including the public sector and private sector banks also, they are installed the ATM machines, automatic teller machine, operated by the customer himself only. ATM card na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ for the purpose of withdraw the money and make other financial transaction with the magnetic encoded plastic cards and also the code numbers. Now ATM not only the withdraw, even deposit the money also. ಬರೀ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಸಹ ಬಂದಿದೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ATM ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ATM ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ at any place on site the ATM within the campus ಅಥವಾ within the premises of the bank or off site, that is outside the premises of bank. ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರನೂ ATMs ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ATM ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಆನ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್, ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್. ದೆನ್ ATM ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 24/7, ರೈಟ್. 24/7, ವಾರದ 7 ದಿನ, ವರ್ಷದ 365 ದಿನ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆನೂ ಸಹ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ATM ಸರ್ವಿಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ದೆನ್ ATM ಆಲ್ಸೋ ಸೇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ATM ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ATM ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನಮ್ದೊಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಪಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್, ಪಿನ್ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ATM ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ, as a commerce student, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. Debit card is an electronic card issued by the bank to allow the bank's customer access their account to withdraw the cash or payment of goods and service. ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ an instrument which is provided on spot credit facility to the holder of the purchase of goods and service from the business establishment enrolled as a credit card system, ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ SB ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, SB ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ BOD, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸೇಮ್ SB ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಾಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ, ಸರ್ಟನ್ ಒಂದು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಲಿಮಿಟ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. NFC cards and also the QR codes. Contactless means without any contact we can transfer the money from one account to another account. My dear students, contactless payment allow the customers to make the payments without physically touching the payment machine using the NFC cards or quick response card. QR code na scan ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ we transfer the money from one account to another account. Contactless payments, it's enable the quick transaction without physical contact while banking frauds involving the illegal financial activities. Remedies including the security awareness and also the ethical banking practices. ಇವತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು, ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ನು, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ QR ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ QR ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್. Banking fraud, it refers to it's an illegal activity where the predators cheat the customers or bank steal the money or data or identity. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. APK ಫೈಲ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇ ಆರ್ ಟೆಪ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮನಿ
they are theft customer data or they identify the customers data ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ಒ ಟಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಫೇಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೆಫ್ಟ್, ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನೆವರ್ ಶೇರ್ ದ ಒ ಟಿ ಪಿ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಸಿ ವಿ ವಿ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎ ಪಿ ಕೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಆಪ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾರೋ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಡೌನ್ಲೋಡೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚೆಕ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೈಲಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ SMS ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲರ್ಟ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ SMS ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ಅಲರ್ಟ್. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒ ಟಿ ಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೈಬರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೈಬರಿಂದ ಅಥವಾ ಎ ಪಿ ಕೆ ಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ಸ್, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾನಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. Ethical issues in the banking sector related to the moral principles and honesty in the handling the customer money or data or trust. Listen, ethical issues of the banking sector. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಮೇಜರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಚೆಕ್ ಯೂಸೇಜ್, ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಮನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅನ್ಫೇರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಅಥವಾ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ದೆನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ವೈಲೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಯುವರ್
unit number 5, contents. My dear students, I am explaining here in the view of your examination, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ and share with your friends. Thank you so much.